آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آزاد کشمیر کی صورتحال پر قرارداد ایوان سے منظور۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین نے قرارداد پیش کی۔ حالات خراب کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لینے کا مطالبہ۔ شہید پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ احتجاج میں شامل پر امن شہری مسلح افراد سے علیحدگی اختیار کریں۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ قرارداد کا متن۔ پاکستان کی غیر ریاستی عناصر کے سعودی عرب پر حملے کی مذمت۔ ایران امریکہ سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ بات چیت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے فریقین میں رابطے جاری ہیں۔ ہم فریقین کو اسلام آباد MOU قطر ڈکلیریشن پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند دن پرامن صورتحال کے بعد حالات پھر وہیں کے وہیں ہیں۔ مزید کہا کہ خطے اور دو طرفہ تعلقات کے تناظر میں کویتی وزیر خارجہ کا دورہ اسلام آباد اہم تھا۔ پنجاب کے مزید 7 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی افتتاحی تقریب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ گرین بس منصوبہ بہت مقبول ہے۔ گرین بس سے عوام کو بہترین معیاری سستی سفری سہولت میسر آئے گی۔ صوبے کے ہر اضلاع میں مزید بسیں فراہم کریں گی۔ گرین بسیں ایئر کنڈیشنڈ ہیں اور ان میں وائی فائی کی سہولت بھی موجود ہے۔ لاہور میں افسوسناک حادثہ۔ باغبان پورہ میں 3 منزلہ عمارت کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ 3 خواتین اور 2 بچے شامل۔ 6 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف۔ ملبے کو ہٹانے کا کام جاری۔ اور تربت کے علاقے ناصر آباد سے 6 افراد کی لاشیں ملی۔ گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے تمام لاشوں کو تربت اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کی تحقیقات اور لاشوں کی شناخت کا عمل جاری۔ کراچی کے علاقے منظور کالونی میں سائیکل سوار بچہ 7 فٹ گہرے پانی سے بھرے گڑھے میں گر گیا۔ بچے کو گرتا دیکھ کر وہاں سے گزرتے پھل فروش نے فوراً بچے کے پیچھے گڑھے میں چھلانگ لگائی اور بچے کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ ملکی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کشمیر انتخابات سمیت دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں اہم امور پر مشاورت اور فیصلے متوقع۔ خطے کی مسلسل کشیدہ صورتحال پر بھی غور ہوگا۔ صدر آصف زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملکی مجموعی امن و امان اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سیکیورٹی امور پر تفصیلی گفتگو۔ صدر مملکت کا دہشت گردی کے خلاف پاک افواج، پولیس اور دیگر اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہنگو میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید 10 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سول انتظامیہ، پولیس افسران اور شہریوں کی شرکت۔ پولیس کے مطابق حملے میں 20 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں 10 سے زائد دہشت گردوں کو مار گرایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر حملے کا نوٹس۔ IG پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ پنجاب ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے۔ پنجاب کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پنجاب آج گورننس اور ترقی میں سب سے آگے ہے۔ صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کی مثال دنیا بھر میں دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹریننگ کالج شوہنگ میں لیڈی پولیس اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا لوگ سمجھتے تھے پولیس وردی صرف مردوں کا حق ہے۔ خواتین بھی پولیس میں وہی کردار ادا کر رہی ہیں جو مرد کرتے ہیں۔ خواتین پولیس افسران ملک کا فخر ہیں۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاکستان کو بڑا مالی سہارا مل گیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کا $5 ارب سے زائد قرض رول اوور کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تصدیق۔ سعودی عرب نے یہ قرض متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو دیا تھا، جس کی مدت ابتدائی طور پر 3 ماہ مقرر کی گئی تھی۔ امریکی نائب صدر سے ملاقات کے بعد سعودی وزیر دفاع کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سے قبل سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے امریکی نائب صدر JD وینس سے ملاقات میں واضح کیا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ حوثی ملیشیاؤں نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی تنصیبات پر حملے کر کے ریڈ لائن کراس کی، جس کی وجہ سے جواب دینا پڑا۔ امریکی فوج نے ایران پر پھر فضائی حملے کر دیے۔ مختلف شہروں میں دھماکے۔ پاسداران انقلاب کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشرق وسطی میں امریکی افواج پر حملوں کے جواب میں ایران کے خلاف کارروائی کی۔ دعویٰ کیا کہ امریکی افواج ایران کے اندر موجود اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ خوزستان کے شہر آبادان کے قریب بعض مقامات پر حملے اور جنوبی ایران میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات۔
ईरान के खिलाफ जंग में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, अमेरिका की फौजी क़यादत तकसीम। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह ईरान पर बड़े फ़िज़ाई हमलों के हक़ में है। एडमिरल ब्रेड कूपर ईरान पर 2 हफ्तों तक बड़ी बमबारी के हक़ में। जनरल केन और वज़ीर जंग पीट हेग्सेट चाहते हैं कि एयर डिफेंस स्टॉक को बचाया जाए। अमेरिका ने ईरान के मजीद 10 इदारों और 8 ऑयल टैंकर्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाले इदारों में 6 चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। पर्शियन गल्फ मैरिन इंश्योरेंस कंपनी और हॉर्मुज सेफ मैरिन सर्विसेज अथॉरिटी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ईरानी अवाम दुश्मन का मुकाबला करें, उसके खिलाफ डट कर खड़े रहें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी अवाम के नाम पैगाम का साबित कदमी का मुजाहरा करें ताकि नाइंसाफी और जुल्म के सामने सर न झुकाएं। ईरान ने मुश्किलात और बैरूनी दबाव के बावजूद मुज़ाहिमत दिखाई। सऊदी अरब का बहरा अहमर में बहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने का मंसूबा, कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हुसी मलेशिया के हमलों से बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद ममालिक से राबते जारी हैं। नए इत्तेहाद के दायरा कार और जिम्मेदारियों पर भी मशावरत जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान का टेलीफोन पर राब्ता, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों पर तशवीश का इज़हार किया गया। फ़लस्तीन के मामले पर अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। कुवैत की पाकिस्तान से दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुवैत के साथ दिफाई ताउन मुआहदे पर 2023 में दस्तखत हुए थे। मुआहदा फौजी तरबियत, अस्करी तालीम के शोबों में ताउन, मुश्तरका फौजी मशकें, महारतों के तबादले और इलाकाई अमन व सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और आवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। फॉर्म 47 की वजह से आप वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला हैं। ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बिलावल भुट्टो का फिर नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। कहा, बच्चा बच्चा जानता है ये हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आते हैं। ये किस मुँह से इनकार कर सकते हैं कि धांधली नहीं करते। वो हर बार धांधली से वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला बनते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तीसरी मरतबा भी आर इलेक्शन के जरिए मनसब पर फाइज हुए। पहली मरतबा नवाज शरीफ भी धांधली के जरिए वज़ीर आला बने थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन की शिकस्त को कबूल नहीं करती। हम इन्हें कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कश्मीर के लिए जद्दोजहद कर रही है। 2 अगस्त को तीर और कश्मीर की जीत होगी। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात, वज़ीर आला मरियम नवाज ने क़यामत का वक्त पूछ लिया। एक्स पर लिखा, धांधली की बारीक वारदात के मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। तंज किया, क़यामत कितने बजे है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 304 रुपये 67 पैसे फी लीटर मुकर्रर। चनाब और दरियाए सिंध ने तेजी से जमीनें निगलना शुरू कर दी। लियाकतपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। उच्च शरीफ में जमीनी कटाव से 3 बस्तियों के 400 से जायद घर मुतासिर। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चन्नाब के करीब निचले दर्जे का सैलाब, मुतादिद बस्तियां डूब गईं। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में भी पानी चढ़ने लगा। रुझान शहर का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के बरसाती नालों में तुग़यानी, मुतादिद देहात का जमीनी राबता कट गया। सड़कें पानी में डूब गईं। पीर नहर के बरसाती रेले ने लाहौर के नवाही इलाके आबिद टाउन और चक 40 के रिहायशियों की बरसों की मेहनत पल में उजाड़ दी। कई घरों में फर्नीचर, बिस्तर, कपड़े और ज़रूरी सामान पानी की नज़र। मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। अहले इलाका का कहना है कि घर, सामान और जमा पूंजी सब पानी में डूब गए। कई दिन से अपने ही घरों में कैद है। न राशन है, न साफ पानी, न कोई सरकारी मदद पहुँची। कोयटा में पानी का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। वासा के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मुसलसल गिरने के बायस शहर भर को पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। निजी टैंकर माफिया महंगे दामों पानी फरोख्त करने लगे। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।